وبرکاتہ۔ کیا ہوا منتصر بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ مت پوچھئے شعیب بھائی، ہم بہت ٹینشن میں ہیں ابھی جناب ایک آدمی کو مارتے مارتے رہ گئے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنے پریشان ہیں، اتنے غصے میں ہیں؟ ایک تو ہم اپنی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ کمبخت 2 دن سے پوچھ رہا تھا کہ 26 جنوری کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، ہم سے غصے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آج 26 جنوری کی نماز کیوں نہیں پڑھائی۔ وہ تو ہمارے عمار بھائی نے بچا لیا، ورنہ آج اس کی خیر نہ تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ 26 جنوری کے لیے یہاں پر اتنی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی کپڑے سلوانے جا رہا ہے تو کوئی مٹھائیوں کا انتظام کر رہا ہے، تو اس بیچارے نے سوچا ہوگا یہ سب تو عید کے دنوں میں ہوتا ہے تو اس کی بھی عید کی طرح نماز پڑھی جاتی ہوگی۔ بات یہی ہے کہ مسلمان جس طرح سال میں 2 مذہبی تہوار عید اور بقرعید مناتے ہیں، اسی جوش و خروش کے ساتھ 2 قومی تہوار یوم آزادی اور یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ ویسے منتصر بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا بتائے شعیب بھائی، ایک اسکول کی دعوت میں جانا ہے، یوم جمہوریہ کا موقع ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اور ہمیں مطالعہ کرنے کا کچھ وقت بھی نہیں ملا۔ بس اتنی سی بات؟ چلو اللہ نے آپ کی پریشانی کا حل بھیج دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے درسی ساتھی، یہ دین و دنیا کے تمام علوم قدیم و جدید کے ماہر ہیں۔ ہم لوگ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا تو مولانا بتلائیے آج کیا دن ہے؟ کیا جناب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہوئی؟ سب کو معلوم ہے کہ آج سنیچر ہے۔ نہیں عمار بھائی، ان کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن کس اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کو یوم جمہوریہ، انگریزی میں ریپبلک ڈے، ہندی میں گنتنتر دیوس اور مراٹھی میں پرجاستاک دیوس کہتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، کیونکہ اسی روز مرتب کردہ آئین اور اسمبلی کے ذریعے نافذ العمل کیا گیا تھا، لیکن اسی تاریخ کو کیوں چنا گیا؟ اس دن کا یہ پس منظر ہے کہ 1930 میں جب ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، تب لاہور کے مقام پر دریائے راوی کے کنارے انڈین نیشنل کانگریس نے، جس کی صدارت جواہر لال نہرو نے کی تھی، ڈومینین اسٹیٹس کے بجائے مکمل آزادی کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دے کر 26 جنوری کو یوم آزادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ قانون و آئین کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قانون اور آئین کی ضرورت ہوتی ہے، اور آئین کسی مملکت کا وہ اساسی قانون ہوتا ہے جس کی بنیادی نظریات، تصورات، اندرونی نظم و نسق کے بنیادی اصولوں کے مختلف شعبوں کے درمیان کے فرائض اور اختیارات کی حدود متعین کرنا ہوتا ہے، جس سے تمام شہریوں کے حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ ان قوانین کو دستور ہند یا ہندوستان کے آئین کہتے ہیں۔ کیا مختصراً اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بنائے گئے ہیں؟ ہمارا دستور دنیا کا سب سے طویل تحریری دستور ہے۔ آغاز میں 395 دفعات تھے، جس کو 22 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ دستور تحریری طور پر 2 زبان انگریزی اور ہندی میں تیار کیا گیا تھا، جو آج بھی پارلیمنٹ کی قومی لائبریری میں ہیلیم گیس کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو سکے۔ اور آج دستور ہند میں 448 دفعات ہیں، جس کو 25 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اب تک 101 ترمیمات اس دستور ہند میں کی گئی ہیں۔ مثلا اس دستور کے تیسرے حصے میں 12 سے 35 دستور ایسے ہیں جو ہمارے انفرادی، اجتماعی بنیادی حقوق کے بارے میں ہیں۔ آئین کے بنیادی حصوں میں سے ایک اہم حصہ مساوات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تمام شہری حکومت کی نظر میں برابر ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس لیے آزادی اور مساوات قریب ملتے جلتے بنیادی قانون کے 2 رکن ہیں۔ یہ چھوٹے میاں بھی کچھ بولتے ہیں یا صرف خاموش ہی رہتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، جب یہ شروع کرتے تو پھر رکتے ہی نہیں۔ اس دستور میں مساوات کو 6 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول، قدرتی مساوات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری بحیثیت انسان برابر ہے۔ اس لحاظ سے چھوٹے بڑے، امیر غریب سبھی برابر ہیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔
दूसरी किस्म सियासी मुसावात, इसका सरीह मतलब है कि हर शहरी को मुल्क के इंतजाम में बिला किसी इम्तियाज के हिस्सा लेने का हक हासिल है। तीसरी बात शहरी मुसावात है, इसमें हर शहरी को बिला किसी इम्तियाज और तफरीक के शहरी हुकूक हासिल हैं और कानून की निगाह में सारे शहरी बराबर हैं। चौथी बात समाजी मुसावात, इससे मुराद ये है कि जात पात, रंगो नस्ल और मजहब या गिरोह की बिना पर किसी शहरी से किसी किस्म का तरजीही सलूक रवाना रखा जाए। छूत छात को तो कोई जगह है ही नहीं हमारे जमहूरी मुल्क में। पांचवी चीज तमद्दुनी मुसावात, तहजीब व तमद्दुन इख्तियार करने का हर मिल्लत को हक हासिल है, इसका पूरा लिहाज रखा जाए। छठी बात मुआशी मुसावात, इसका भी बड़ा अहम मकाम है। इसमें ये बात दर्ज है कि दौलत की जायज़ और मुनसिफाना तकसीम की जाए, ये ना हो कि सारी दौलत समेट कर चंद लोगों को मिल जाए और ये लोग ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारें और बाकी लोग परेशानी में मुब्तला रहें। शोएब भाई, वाकई ये जनाब तो बहुत जबरदस्त बोलते हैं। क्या हमारे इस झंडे के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारे झंडे का ये मुस्ततिल और तिरंगा डिजाइन पार्लियामेंट ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मंजूर किया था, जिसके तूल और अर्ज का तनासुब 3/2 है। ये जाफरानी, सफेद और सब्ज रंगों की 3 पट्टियों पर मुश्तमिल है। दरमियानी सफेद हिस्से में नीले रंग का अशोक चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, जो सेहतमंद मुआशरे के लिए 24 उसूलों की नुमाइंदगी और मुल्की रफ्तार तरक्की को जाहिर करता है। इस चक्र से पहले इसकी जगह पर रुई काटने का चरखा था। क्या इस कौमी झंडे को लहराने के लिए भी कुछ आदाब है? जी हाँ, इसके लहराने के भी कुछ आदाब है। जैसा कि झंडा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, चूँकि झंडे के डंडे या खुद झंडे का झुकाव कौमी शौक जाहिर करता है। मैला कुचला या कहीं से फटा हुआ ना हो। रात में नहीं, दिन की खुली हवा, मुमताज और बुलंद जगह पर लहराया जाए। अगर कई झंडे एक साथ लगाने हो या साथ साथ ले जाने हो तो कौमी परचम दाहिने हाथ में सबसे दाएं तरफ सबसे ऊंचा रखा जाए। झंडे को उल्टा लटकाना, सजावट या कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, किसी भी तरह उसकी बेहुरमती करना कानूनन जुर्म है। जिस तरह हमारा यह कौमी झंडा है, क्या इसी तरह कुछ और चीजें भी कौमी हैसियत रखती है? जी हाँ, इस तरह कुछ और चीजें कौमी हैसियत रखती है। अब्दुल्ला भाई, अगर इजाजत हो तो इसका जवाब मैं दे दूं। जी बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से चंद मैं जिक्र करता हूँ। जैसे हमारी कौमी जुबान हिंदी, कौमी तराना, जन गण मन, कौमी फल आम, कौमी फूल कमल, कौमी परिंदा मोर, कौमी जानवर शेर, कौमी खेल हॉकी, कौमी राजधानी दिल्ली। माशाल्लाह, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई ये बड़े फख्र की बात है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हमारे इस जमहूरी तर्ज हुकूमत को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बान, मजहब, जात, रस्म व रिवाज के मानने और चाहने वाले लोग शीर व शकर की तरह रहते हैं। यहाँ सदियों से गंगा जमुना तहजीब व तमद्दुन की फिजा रची बसी है। दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारगी, यकजहती, मुसावत, उखुवत यहाँ की शनाख्त है। लेकिन ये भी एक कड़वी हकीकत है कि हुक्मरान तबके ने आवाम को आइन की ताकत और उसकी अहमियत से वाकिफियत ही नहीं होने दी। और अफसोस कि आवाम ने भी कभी दस्तूर के मुकम्मल नफाज के बारे में कोई पुरजोर तहरीक चलाई हो नजर नहीं आता। खुसूसन मुसलमानों ने तो इस सिलसिले में काफ़ी ही कोताही बरती है। भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों को दस्तूर और आइन क्या है पता ही नहीं है। वो इस मुल्क के शहरी हैं, उन्हें बहैसियत शहरी होने और मुसलमान होने के क्या क्या हुकूक हासिल हैं, इससे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग गाफिल हैं। हम में से कितने हैं जिन्होंने आइन का मुताला किया है, क्या देखा है? हमें इस बात की खबर ही नहीं है कि आइन ने हमें क्या दिया है और कैसे हम दिए गए हुकूक को हासिल कर सकते हैं। आप लोग तो वाकई आजकल के जमाने के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। आप लोगों ने तालीम कहाँ से हासिल की है? हम हमारे मदरसे जामिया इस्लामिया इरशादुल उलूम अक्कल कुआं में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे बड़े हजरत मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी दामद बरकातुहुम का ये मंशा है कि उनके मदरसे का हर तालिब इल्म दीन और दुनिया की हर तालीम से मुकम्मल बहरावर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुहतरम, आप लोगों ने इतनी सारी मालूमात दे दी, अब इत्मीनान से जलसे में जाकर बयान कर सकूंगा। आप लोग
इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हम हमारे मदरसे जामिया इस्लामिया इरशादुल उलूम अक्कलकुआ जा रहे हैं, जहां 14,000 तलबा अपने असातिज़ा के साथ 26 जनवरी की तकरीब मना रहे हैं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? जी हाँ, जरूर। लेकिन मेरे पास तो आप लोगों की तरह पट्टा नहीं है। अम्मार भाई लीजिए और ये पट्टा पहन लीजिए। चलिए।